सकते हैं भी किहड़ियां किहड़ियां वारां दा पाठ आपां कर लिया जी, ते किहड़े किहड़े गुरु साहब जी दियां वारां दा पाठ कर लिया। पहली वार किहड़ी सी जी? ओए नौजवानों तुसी ना बोलो यार। पहली बार श्री राग की वार, बिल्कुल ठीक। किहड़े गुरु साहब दी सी? वीर जी, वीर जी मैनूं कह रहा नकल नहीं करनी, नकल नहीं करनी। कोई नहीं, जे नकल करके भी याद आ जाता सानू तां वधिया गल आ। वैसे कोशिश करिए जबानी, बहुता औखा नहीं। वेखो मैं तुहानूं कहा सी भी आपां नाल नाल याद करते रहिए तां कोई औखा नहीं। इन्ना याद करना किन्ना औखा है दसो? कुछ नहीं औखा। पहली बार आपां पढ़िया सी श्री राग की वार, महला चौथा। ठीक है जी, याद हो गया। दूजी वार साडे कोल आई सी माज की वार, महला पहला। दो बार हो गई जी। तीजी बार गौड़ी की वार, महला चौथा। शाबाश, गौड़ी की वार महला चौथा। चौथी वार साडे कोल आई सी गौड़ी की वार, महला पंजवां। गौड़ी राग दे विच दो वारां सी। ठीक है जी, चार वारां असीं गौड़ी राग तक पढ़ लियां। पंजवीं वार साडे कोल आई है जी आसा की वार। आसा महला पहला, वार सलोकां नाल। ठीक है जी, पांच हो गईयां। छेवीं वार साडे कोल आई गोजरी की वार, महला तीजा। शाबाश, बहुत वधिया। सतवीं वार असी पढ़ी गोजरी की वार, महला पंजवां। 7 वारां हो गईयां जी। ते लो फिर आपां 8वीं वार ते पहुंच गए हैं। जिन्हां वीरां भैणां कोल दर्पण पोथी है वो 281 अंक दर्पण पोथी चौथी दा प्रकाश कर लैण जी। 22 वारां दी पोथी दा लड़ीवारी है। जिन्हां कोल शब्दार्थ पोथी है वो किरपा करके 548 जां 49 अंक आ वो आप जी प्रकाश कर लो जी। तो ये वार गुरु रामदास जी दी है, चौथे पातशाह जी दी है। ते यारा कि मैनूं दस्सिओ चौथे पातशाह जी दी ये कितनी वार आई अपने कोल हुण? हाँ जी, चौथे पातशाह जी की कितनी वार है जी? हाँ जी, तीजी। शाबाश, तीजी वार है। पहली बार साडे को गुरु रामदास जी की आई सी श्री राग। दूजी बार गुरु रामदास जी की साडे कोल आई सी गौड़ी की वार। ठीक है जी, हुण साडे कोल आ रही है चौथे पातशाह जी की बिहागड़े की वार। तो इन्ना की काम है, किहड़ा औखा काम है। नाल नाल याद कर लईए ते जिथे पवांगे ना, देखो गल्लां निक्कियां जियां, ठीक है, छोटियां गल्लां। पर जो आप इदा करते हैं भी ये पहली बार है, दूजी बार, इस गुरु दी इन्नियां पढ़ लियां इन्नियां, जो आप गल्लां करांगे ना, जिहड़ा सामने वाला उन्होंने ही लगता बड़ा ज्ञानी आ, बड़ा पढ़िया बई ये तां। हालांकि कोई वड्डी गल नहीं हैगी, ये छोटी गल सी। पर जानकारी होनी गुरु दे बारे ये तां साडा सुभाग आ, सानू कर लेना चाहिए। हाँ जी, अगे पाठ वीर जी करनगे। बिहागड़े की वार, महला चौथा। ओंकार सतगुर प्रसाद, श्लोक महला तीजा। गुर सेवा दे सुख पाइए, ओठै सुख ना भाल। दुखै शब्द मन भेदिए, सदा बसै हर नाल। नानक नाम तिना को मिलै, जिन हर लिखै नदर निहाल। महला तीजा। सिफत खजाना बख्श है,
जिस बख्शे सो खर्चे खाए, सतगुर बिन हाथ ना आवई, सब थके कर्म कमाए। नानक मनमुख जगत धनहीन है, अगे भुखा के खाए। पौड़ी सब तेरी तू समझदा, सब तुध पाया, सबना विच तू वरतदा, तू सबनी ध्याया। तिस दी तू भगत थाए पाए, जो तुध मन पाया, जो हर प्रभ भावै सो थियै, सब करन तेरा कराया। वाह। सालाहियो हर सबना ते वड्डा, जो संत जना की पैज रखदा आया। श्लोक महला तीजा। नानक ज्ञानी जग जीता, जग जीता सब कोए, नामे कारज सिद्ध है, सहजे होए सो होए। गुरमत मत अचल है, ठीक है जी। गुरमत मत अचल है, चलाए ना सके कोई। भक्तों का हर अंगीकार करे, कारज सुहावा होए। मनमुख मूलों भलायन, विच लभ लोभ अहंकार। झगड़ा करदिया अण दिन गुजरै, शब्द ना करे विचार। सुध मत करतै हिर लई, सुध मत करतै हिर लई। बोलन सब विकार, दितै कितै ना संतोखियन। अंतर तृष्णा बहुत अज्ञान अंधार। नानक मनमुखा नालों टुटियां पड़ी। टुटिया नानक मनमुखा नालों टुटिया पड़ी। जिना माया मोह प्यार, महला तीजा। तिन भो संसार क्या करे, जिन सतगुर सिर करतार। तुर तिनकी पैज रखदा, आपे रखनहार। मिल प्रीतम सुख पाया, सच्चे शब्द विचार। नानक सुख दाता सेविया, आपे परखनहार। होली जी जंत सब तेरिया, तू सबना रास। जिसनू तू दे तिस सब किछ मिलै, कोई हो शरीक नाही तुद पास। तू एको दाता सबसदा, हर पह हर दास। जिस दी तुद भावै, तिस दी तू मन लहै, सो जन शाबास। सब तेरा चोज वरतदा, दुख सुख तुद पास। श्लोक पहला तीजा। गुरमुख सच्चे भाव दे, दर सच्चे सच्चार। साजन मन आनंद है, गुर का शब्द विचार। अंतर शब्द वसाया, दुख कटया चानन किया करतार। नानक रखनहारा रखसी, अपनी कृपा धार। महला तीजा। गुर की सेवा चाकरी, पैरज कार कमाए। जेहा सेवै
ते होवे जे चलै तिसै रजाए। नानक सब किछ आप है, अवर ना दूजी जाए पौड़ी। तेरी बड़ियाई तू है जानदा, तुद जेवड़ अवर ना कोई। तुद जेवड़ होर शरीक होवे ता आखिए, तुद जेवड़ तू है होई। जिन तू सेविया तिन सुख पाया, और तिस दी रीस करे क्या कोई। ਵਾਓ। तू भनन कड़न समर्थ दातार है, तुद अगे मंगण नो हाथ जोड़ खली सब होई। तुद जेवड़ दातार मैं कोई नदर ना आवई। तुद सब सैनो दान दिता, खंडी बरभंडी पाताली पुरई पुरी सब लोई। श्लोक मैला तीजा, मन प्रतीत ना आईया, सहज ना लगो पाओ। शब्द साध ना पायो, मन हठ क्या गुण गाए। नानक आया सो परवान है, जे गुरमुख सच समाए। ਪਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ। ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈਆ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨੰਬਰ 2, ਭਾਉ। ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਨਾ ਲੱਗੋ ਭਾਉ। ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦੈ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਦ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਤੀਜਾ ਸਵਾਦ ਵਾਲਾ, ਰਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਵਾਦ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਬੇੜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਮਨ ਹੱਠ ਕਿਆ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਮਨ ਹੱਠ, ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਐਵੇਂ ਬੱਧੋ ਰੁੱਧੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਹੱਠ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਯਾਨੀ ਮਨ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਨਾ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮਨ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੇ? ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਭਰੋਸੇ ਦਾ, ਯਕੀਨ ਦਾ। ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਯਕੀਨ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ। ਜਦੋਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਰੇੜ ਆਈ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਏਗੀ, ਧੂਆਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਨ ਹੱਠ ਕਿਆ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਮਨ ਹੱਠ ਨਾਲ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਓਗੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਚ ਚੱਲਦੀ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਧੋ ਰੁੱਧੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਬਸ ਮੂੰਹ ਮਲਾ ਜਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਫਸ ਹੀ ਗਏ।
ਯਾਬੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਨਿਭਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਕਿ ਦੋ ਦਾ, ਨਿਭਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਵੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਣ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਤ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਭੇਗੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਦ ਸਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਮਣ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਣ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਖਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਨਿਮਣ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾ। ਖਾਵਣ ਗੁਣ, ਖਾਵਣ ਖਿਮਾ, ਖਿਮਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾ। ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਯਾਨੀ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜੋਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਧਰ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਵੀ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਣ ਉਧਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਥਾਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦੈ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਓ ਮਨ ਹੱਠ ਕਿਆ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਮਨ ਹੱਠ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਏ? ਗੁਣ ਕਾਹਦੇ ਗਾਏ? ਹਾਂਜੀ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਣੈ ਮੂੜਾ, ਅਪਨਾ ਆਖ ਦੁਖਾਏ, ਮੁੰਢੈ ਦੀ ਖਸਲਤ ਨਾ ਗਈਆ, ਅੰਧੇ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਖਸਲਤ ਨਾ ਗਈਆ, ਮੁੰਢੈ ਦੀ ਖਸਲਤ ਨਾ ਗਈਆ, ਅੰਧੇ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਭਨ ਨਾ ਘੜਿਓ, ਰਹਿ ਅੰਗ ਸਮਾਏ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਛੈ ਪਾਉ ਨਾ ਦੀਜੀਐ ਆਗੇ ਹੋਏ। ਆਉਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਭੰਨ ਨਾ ਘੜਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਘੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਭੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਘਾੜਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ।
है ना जी। गुर कै शब्द बनावो ए मन, ये मन बनाउणा आ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਐ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਐ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀਐ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਨ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਡੇਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਢਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਰਵੇ ਤੇ ਆ ਨਵੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਮਨਮਤ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਹਉਮੈ ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਹਉਮੈ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਣਦਿਨ ਸਹਿਸਾ ਕਦੇ ਨਾ ਚੁਕੈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਅੰਤਰ ਸਬਲਾ, ਨਿਤ ਧੰਦਾ ਕਰਤ ਵਿਹਾਏ। ਚਰਨ ਕਰ ਦੇਖਤ ਸੁਣ ਥਕੇ, ਚਰਨ ਕਰ ਦੇਖਤ ਸੁਣ ਥਕੇ। ਦੇਹ ਮੁੱਕੇ ਨੇੜੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਮੂੜਾ, ਅਵਰਾਂ ਆਖ ਦੁਖਾਏ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਖਸਲਤ ਨਾ ਗਈਆ, ਅੰਧੇ ਵਿਛੁੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਖਸਲਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਦਤ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸਬਲਾ, ਸਬਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਲ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਚਰਨ ਪੈਰ, ਕਰ ਹੱਥ, ਦੇਖਤ ਅੱਖਾਂ, ਸੁਣ ਕੰਨ, ਥੱਕੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹ ਹੁਣ। ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ, ਵੇਖਣ ਦੇ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਆ, ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨ ਕਰ ਦੇਖਤ ਸੁਣ ਥੱਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੱਕ ਗਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਹ ਮੁੱਕੇ। ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਗਏ? ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ। ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਘੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਏ, ਮੌਤ ਵੱਲ ਪੈਂਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਹ ਮੁੱਕੈ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਰਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਸ। ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੋ ਪੀਠਾ, ਜਿਤ ਨਾਮ ਨਵ ਨਿਦ ਪਾਏ। ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫੁੱਲ ਜੀਵੈ, ਤਾਂ ਮੋਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੀਵਤ ਮਰੈ,
ਜਿਉਂਦਾ ਇਧਰੋਂ ਮਰ ਜਾਏ, ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਮਰ ਜਾਏ, ਹਟ ਜਾਏ। ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਮਰੈ ਫੁਨ ਜੀਵੈ। ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦੀ, ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਧਰੋਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ। ਮੋਖ ਅੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਚ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਸਸਤੀ ਆ ਨਾ। 2151 ਚ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 60 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤੇ ਭਾਈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ? ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਘਰੇ ਲੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੋ 70 80 ਸਾਲ 90 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਗਾਹਕ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੁਰਾਏ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਾਏ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫੁਨ ਜੀਵੈ, ਤਾਂ ਮੋਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਨਾ ਪਾਇਓ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਕਿਆ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਮੂੜੇ, ਗਤ ਮਤ ਸ਼ਬਦੇ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਦ ਹੀ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਸਿਆ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੇ ਦਾ ਲੋੜੀਐ। ਵਾਹ। ਹਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਾ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਏ ਦਿਆ ਕਿਵ ਨਿਮਖ ਘੜੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀਐ। ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏ। ਨਿਤ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਜਾਏ ਬਹੀਐ ਮੋਹ ਜੋੜੀਐ। ਸਭ ਦੁਖ ਭੁਖ ਰੋਗ ਗਏ ਹਰ ਸੇਵਕ ਕੇ, ਸਭ ਜਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੀਐ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਆ ਹਰ ਭਗਤ, ਹਰ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮੋਹ ਡਿਠੈ। ਜਗਤ ਤਰਿਆ ਸਭ ਲੋੜੀਐ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਾਰਸ ਨਾ ਜਲ ਜਾਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਸੁਆਉ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਰਸਨਾ ਸ਼ਬਦ ਰਸਾਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਾਰਸ ਨਾ ਜਲ ਜਾਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਰਸਨਾ ਹਰ ਜਪੈ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ ਪਿਆਰਿਆ। ਪੌੜੀ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਕ ਭਗਤ,
हर आपे करे कराए, हर आपे वेखै विकसै आपे, जित भावै तित लाए। हर एक ना मार्ग पाए आपे, हर एक ना उछड़ पाए। हर सच्चा साहिब साजत पावस, कर वेखै चलत सबाए। गुर प्रसाद कहै जन नानक, हर सच्चे के गुण गाए। श्लोक महला तीजा। दरवेशी को जानसी, बिरला को दरवेश। जे घर घर हंडै मंगदा, तिग जीवन तिग वेश। जे आसा अंदेशा तज रहै, गुरमुख भिखिया नाओ। तिसके चरण पखालिए, नानक हो बलिहारै जाऊं। महला तीजा। नानक तरबर एक फल, दोए पखेरु ना आहे। नानक तरबर एक फल, दोए पखेरु आहे। आवत जात ना दिसई, ना पर पक्षी ताहे। बहु रंगी रस भोगया, शब्द रहै निर्वाण। हर रस फल लाते नानका, कर्म सच्चा निशान। पौड़ी। आपे धरती आपे है राहक, आप जमाए पीसावै। आप पकावै आप भांडे दे परोसै, आपे ही लह खावै। आपे जल आपे दे छिंगा, आपे चुल्ही भरावै। आपे संगत सत बहालै, आपे विदा करावै। जिसनो कृपाल होवै हर आपे, तिसनो हुक्म मनावै। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 6 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪੌੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਤੇ ਰੱਬ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੀਵ ਤੇ ਰੱਬ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੀ ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੀਵ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਕੌੜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਲਿਆਉਨੇ ਆ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਮੈਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੁਖਾਰ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਦੁੱਧ ਕੌੜਾ ਆ? ਦੁੱਧ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ,
ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਡਾਊਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੀਵਾਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਓਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਅੰਬ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸਵਾਦ ਅੰਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਸਵਾਦ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਉਸ ਅੰਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਸਵਾਦ ਅੰਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹੀ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹੀ ਆਪ ਹੀ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਲਈ ਉਚਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਪ ਬਾਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਅਖੀਰਲੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਾਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹੇ ਆ। ਸਾਈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਸਾਈਂ ਜਿਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਿਓ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਪਿਓ ਵਰਗਾ। ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਵਰਗਾ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ, ਸਤਿਕਾਰ, ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਮੰਜ਼ਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤੁਰ ਕੇ, ਜੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਂ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਰ ਲਈਏ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਈਂ ਜਿਹੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੋ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।